მსახურებით ეს გრაფიკა გადავიდა გასაგებია. Но кушать-то хочется. მაგრამ საჭმლის ჭამა ხო გვინდა მაინც. Дарика, может быть, хочется новые сережки, или когда-нибудь захочется. დარიკო შეიძლება უნდა ახალი საყურები ან შევარდესმე მოუნდეს. Гочи когда-нибудь захочется стадо коров завести большое. გოჩას ოდესმე ხდება მოუნდეს დიდი ძროხების დიდი ფარის ჯოგის გაჩენა. И как это все с нашей возвышенной философией, что мы должны быть бескорыстными слугами Господа, все это будет сочетаться. და როგორ შეეხამება ეს ჩვენს ფილოსოფიასთან, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ უანგარო მსახურები ღმერთის, ეს როგორ შეეხამება? То есть по-другому, как нам в этом материальном мире нормально, как бы сказать, жить, удовлетворяя свои потребности, в то же время развивать преданность. ანუ სხვაგვარად ვთქვათ, თუ ჩვენ როგორ ვიცხოვროთ ამ სამყაროში ნორმალურად, რომ დავიკმაყოფილოთ ჩვენი მოთხოვნილებები და თანაც განვივითაროთ ერთგულება. Будем думать об этом или нет? უნდა ვიფიქროთ ამაზე თუ არა? It's question. Okay. No, Luca cannot say it, no problem. No, I can say yes, we should. Будем. Кто будет книгу писать, как нам жить в этом мире? ვინ დაწესაო წიგნს თუ როგორ ვიცხოვროთ ჩვენ ამ სამყაროში? Ния. Dayananda Maharaj. Да. Но даже even Dayananda Maharaj became crazy if he tried to do it. Даже Dayananda Maharaj сойдет с ума, если попытается это сделать, все описать в деталях. და მაჰარაჯიც კი გაგიჩნდება, რომ ამის დაწერა დაიწყოს, ყველაფერი დეტალებში აღწეროს. К счастью для нас, Кришна уже сделал эту работу. საბედნიეროდ ჩვენთვის კრიშნამ გააკეთა ეს საქმე. В Бхагавад-гите говорится: Чатур варням моя сришта, гуна карма випхага шаха. В соответствии с гуной и кармой, с качествами и деятельностью, мной созданное 4 сословия и 4 уклада жизни. შეგი შესაბამისად ადამიანის მიდრეკილებებიდან ჩემ მიერ არის შექმნილი 4 საზოგადოებრივი ფენა და 4 сословий и уклада. 4 сословия и 4 уклада. და ცხოვრების წესი, ესე ვთქვათ. И более того, в Вишну-Пуране Господь продолжает. В Вишну-Пуране Господь продолжает. და უფრო მეტიც ვიშნუ-პურანაში უფალი აგრძელებს. У меня Вишну-Пурана-то не открыто. Окей, ладно. Он говорит, что Варнашама Чаравата Пурушена Парах Пуман. Так, но стих важный, сейчас я попытаюсь его найти. Ага. Вишнур Арадхяте Панха Нанья Татоша Каранам. То есть поклоняться Верховной Личности Бога, Господу Вишну, переводи постепенно. ვიშნუ-პურანაში თქვამია, რომ თების უზენაესი პიროვნების თაყვანისცემა უფალი ვიშნუსი. Значит, должным образом исполнять обязанности, соответствующие Варне и Ашраму. ნიშნავს იმას, რომ შესაბამისად წესიერად შეასრულო შენთვის დაწესებული მოვალეობები ვარნის და აშრამის მიხედვით. Дальше слушать особо внимательно. Შენგეთ განსაკუთრებით ყურადღებით უსმინეთ. Верховного Господа нельзя удовлетворять ничем иным. უზენაესი უფლის დაკმაყოფილება სხვა რამით შეუძლებელია, მხოლოდ ამით არის შესაძლებელი. Человек должен знать свое место в системе 4 варн и ашрам. ადამიანმა უნდა იცოდეს თავისი ადგილი 4 ვარნის და აშრამის
აშრამში მიმართებაში. То есть, если вы не будете знать свое место в этой системе и не будете исполнять свои обязанности, то Господа не сможете удовлетворить. ანუ რო დავაზუსტოთ, თუ თქვენ აგეცოდინებათ თქვენი ადგილი ამ სისტემაში და აგეცოდინებათ თქვენი აშრამი, მაშინ თქვენ ვერ შეძლებთ უფლის დაკმაყოფილებას მოგვარად. Теперь вопрос, кто из вас знает свое место в этой системе и исполняет свои обязанности? ეხლა კითხვა, რომელმა თქვენგანმა იცის თავისი ადგილი ამ სისტემაში და რომელი თქვენგანი იასრულებს ამას? Есть такие? არიან ეგეთები? არ არიან, ანუ მე არა ვარ, მაგრამ შინაგანად გრძნობ. Лука прав говорит, что нет таких, я не такой, но изнутри я чувствую. Чувствует, да? Что он чувствует? Рассказно. მაგალითად, ანუ იმას გრძნობ, რომ ანუ კონკრეტულად ეხა შეიძლება რაღაც კონკრეტულ ვარნას და აშრამას ადგილი არ ვიცოდე ჩემში რა, მაგრამ გრძნობ, რომ ეხლა მაგალითად ბრაჰმაჩარის ცხოვრების ეტაპზე ვარ და გრძნობ, რომ შინაგანად ქშატრიული მიდრეკილებები მაქვს აღმოვაჩინე. Я понимаю, что у меня этап брамачария и чувствую, что у меня проявляются кшатрийские склонности. Когда я объясню, что такое брамачария и что такое быть кшатрием, я уверен, что Лука сильно разочаруется. როდესაც მე აგიხსნით თუ რა არის ბრამაჩარია და რა არის ქშატრია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ლუკა დიდი გაწმუნებული დარჩება. А еще, если еще сверху бутерброда положить цитату «Кало шудра самбава», в Кали-юга все шудры по და рождению. ზემოდა ბუტერბროდით დავადებთ ციტატას კალო შუდრა სამბავა, ანუ კალუგაში ყველა შუდრა დაბადებით. То, может быть, Луке плакать придется уже. შეიძლება ლუკას ტირილიც კი მოუნდეს. Ну, вот. Но, с другой стороны, Вишванат Чакраварти Такур მაგრამ მეორე მხრივ ვიშნავა ჩაკრავად თაკური говорит, что Варнашама не приводит к развитию и усилению вкуса к Шраванам и Киртанам. რომ ვარნაშრამას არ მივყავართ გემოს გაძლიერებისკენ, შრავანას და კირტანის გემოს გაძლიერებისკენ. Поэтому нас она не интересует. ამიტომაც ის ჩვენ არ გვაინტერესებს. И мы ее положим в большой бак под лестницей. და ამიტომაც ჩვენ ჩავდებთ დიდ რეზერვუარში და კიბის ქვეშ შევინახავთ. Все знают эту часть. И вот с этим нам нужно разобраться будет. და ჩვენ ამაში უნდა გავერკვიოთ. Почему, с одной стороны, Господь говорит, что нельзя меня удовлетворить ничем другим, кроме как исполнением своих обязанностей Варнашами. თუ რატომ ამბობს უფალი ერთის მხრივ, რომ ვერაფერთ ვერ დამაკმაყოფილებთ მე ვარნაშრამას სისტემაში უთხარი მოვალეობის შესრულების გარდა. А Вишванат Чакраварти Такур говорит, да не нужна она вообще нам. და ვიშნავა ჩაკრავად თაკური ამბობს, რომ ჩვენ საერთოდ არ გვჭირდება ის. Они что, не договорились, что ли? მათ რა ისინი რა ვერ შეთანხმდნენ? Между собой. ერთმანეთს შორის. И, конечно, многие другие вопросы, как понять, кто я. და ასევე სხვა ბევრი კითხვა, თუ როგორ გავიგოთ ჩვენ თუ ვინ ვარ მე. И что мне делать особенно, еще более важно, наверное. და უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ის თუ რა უნდა გავაკეთო მე. В наше-то время особенно. Мы это все будем обсуждать. ჩვენ დროში განსაკუთრებულად ძალიან განსაკუთრებით აქტუალურია ეს და ჩვენ ეს ყველაფერს განვიხილავთ. А начнем мы с определения. Что такое Варнашама? და დავიწყოთ ჩვენ განმარტებით, განხილვით თუ რა არის ვარნაშრამა. Итак, что такое Варнашама? Это система сословий социальных
и духовных укладов общества, ვარნაშრამა არის სოციალური წყობილება სულიერი და სოციალიზმი и დუხოვნი. духовных укладов общества, ეს არის წყობილება სულიერი და სოციალური წყობილებისა საზოგადოების. предназначенного для нормального функционирования и развития общества, განკუთვნილია ნორმალური ფუნქციონირებისთვის და განვითარების საზოგადოების. с конечной целью удовлетворить кого? საბოლოო ჯამში დაკმაყოფილდეს ამ ყველაფრით ვინ? Кого удовлетворить? ვიშნუ. Брамана. Я, кстати, браман. ბრაჰმანები. სათქო Вот так началась кастовая система вместо Варнашема. აი ესე დაიწყო კასტური სისტემა ვარნაშრამას ნაცვლად. То, что я продемонстрировал сейчас. ის რის დემონსტრირებაც მე მოვახდინე ახლა. Вот. И об этом мы тоже поговорим, кстати. და ამის შესახებ ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ. Итак, если говорить проще, да, Варнашема... Опа. Что ж такое, Кришна? Почему-то она закрылась в самой... Надо. Это такая система общественного устройства, которая позволяет обществу нормально существовать. ეს არის ისეთი წყობილება საზოგადოების საშუალებას აძლევს საზოგადოება ნორმალურად იფუნქციონიროს. В смысле экономическом, политическом и социальном, чтобы все было стабильно. ანუ ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკურად რო იყოს ყველაფერი სტაბილური. И одновременно дает возможность духовно развиваться. და ამავდროულად იძლევა საშუალებას სულიერად განვითარდეს. То есть Варнашем это вот как раз такая система, если говорить в общем. და ვარნაშრამ არის სწორედ ესეთი სისტემა, თუ ეს საერთო ჯამში ზოგადად ვიტყვით. То есть разделение общества четкое, в котором каждый знает и выполняет свои обязанности, и поэтому всем хорошо, все счастливы. ანუ საზოგადოების ამგვარად დაყოფა და ანუ გადანაწილება, რომ ყველას ზუსტად ესმის თუ რა მიდრეკილებები აქვს, რა ფუნქციები აქვს და ამიტომაც ყველა არის ბედნიერი. И все имеют возможность поклоняться Богу. და ყველას გააჩნია საშუალება, რომ ემსახუროს უფალს. Но Варнашема не обязательно бывает божественной. მაგრამ ვარნაშრამ აუცილებელი არ არის, რომ იყოს ღვთაებრივი. Она также может быть очень материалистичной и демоничной даже. და ის შეიძლება იყოს ძალიან მატერიალისტური და დემონურიც კი. То есть у демонов, даже, вот, наверное, у того же Раваны, там были свои браманы, жертвоприношения совершались. Все очень четко знали, что им нужно делать. ანუ დემონებს აი მაგათის რავანა რო ავიღოთ, მას ყავდა თავისი ბრაჰმანები, რომლებიც ატარებდნენ ყველა მსხვერპლ შეწირვას და ყველაფერს სუსტად აკეთებდნენ. Там в золоте все купались. ყველა ოქროში ბანაობდა. Не было недостатка в зерне, в масле, в овощах, фруктах. Первый что сказали? Не было недостатка в зерне, в масле, А. во фруктах, овощах, молоке. არ არსებობდა ნაკლებობა არც მარცვლეულის, არც რძის, არც არაქის. В каждом доме было спутниковое телевидение. ყველა სახში იყო სპუტნი სატელიტური ტელევიზია, Бесплатный интернет. უფასო ინტერნეტი. То есть хорошо все было. ანუ ყველაფერი კარგად იყო. Но не было ни у кого цели служить Богу. მაგრამ არავის არ ჰქონდა მიზანი, რომ ემსახურა ღმერთისთვის.
То есть было у всех желание наслаждаться, удовлетворять свои чувства, да? ანუ ყველას გააჩნდა სურვილი, რომ დავტკბარიყვნენ, დაიკმაყოფილებინათ საკუთარი გზნობები. Это называется асури варнашама, то есть демоническое варнашама. ამას ეწოდება ასური ვარნაშრამა, ანუ დემონური ვარნაშრამა. Когда вроде бы все есть, и браманы, и кшатрии, и шудры, и брамачари, и грехастки, и ванапрастки, даже саньяси могут быть там. როდესაც ყველაფერია, ანუ როდესაც არიან ბრაჰმანები, ვაიშიები, შუდრები, ბრამაჩარები და შეიძლება სანიასებიც იყვნენ. И жертвоприношения совершаться там будут. და მსხვერპლი წურებიც ჩატარდება იქ. Но это будет демоническое варнашама. მაგრამ ეს მაინც იქნება დემონური ვარნაშრამა. А дайви варнашам или божественный варнашам, это когда тоже все это есть, но главная цель – это удовлетворить Бога. და დაივია ვარნაშრამა ეს არის, რომ ეს ყველაფერი იქნება, მაგრამ თავარი მიზანი იქნება ის, რომ ამ ყველაფერი დაკმაყოფილდეს უფალი. Как говорится в этом стихе, хари тошинам, да? როგორც ამ ლექსში თქვა, რომ ჰარი დოშენო. Как удовлетворение Господа. უზენაეს უფლის დაკმაყოფილება. Хорошо. Мгм. Итак, теперь мы более подробно начнем рассматривать. და ეხლა დავიწყოთ ჩვენ უფრო დეტალურად მოყოლას. ანუ თუ სწორად მივხვდი ვარნაშრამა არის ესე იგი სწორი, ანუ კარგი, თუ კი იგი არის უფლის დაკმაყოფილებისთვის და თუ კი ეს არ ემსახურება ამ მიზანს, მაშინ არის დემონური, ხო? Лука хочет уточнить, что понятно было более, что варнашрама это та система, которая есть правильный уклад общества и который нацеливается, чтобы удовлетворить верховного личность Бога, да? Это дайви варнашама. ბიჭო, ეს არის დაივი ვარნაშრამა. ხო, ანუ დემონურია თუ კი ეს არ უნდა. თუ ღმერთის და ანუ ვარნაშრამა ისიც, მაგრამ просто დემონურია თუ კი არ უნდა მაგის დაკმაყოფილება, ხო? არის. И другой вариант, что это все есть, но если общество не хочет удовлетворить верховную личность Бога, тогда это демоничное, да? Да. Окей. Асури. Асури. Асури варнашама или асурети варнашама, как хотите. Асури так варнашрама, называйте. асурети варнашрама. Хотя внешне все вообще одинаково и все идеально. მიუხედავად იმისა, რომ გარეგნულად ყველაფერი ერთნაირად არის და ყველაფერი იდეალურად არის. И вот у демонов на самом деле вот так и было, у них было все очень хорошо, все правильно. და აი დემონებს სინამდვილეში ყველაფერი ასეც ხონდა, მათ ყველაფერი გარეგნულად კარგად ხონდა და იდეალურად. Так, теперь мы разберем сначала варны. Я думаю, на сегодня навряд ли мы дальше пройдем. და მე ვფიქრობ, დღეს ჩვენ განვიხილავთ ვარნებს, არ მგონია უფრო შორს წავიდეთ. Варнашама для наглядности, сам Господь об этом говорит, Веды говорят об этом. Можно представить всю систему в виде человеческого тела. ვარნაშრამის სისტემა ჩვენ შეგვიძლია წამოვიდგინოთ ეს ამაზე თავად უფალი და ვედები ამბობენ, შეგვიძლია წამოვიდგინოთ როგორც ადამიანის სხეული. Чтобы тело было здоровым, то необходимо, чтобы все части тела правильно действовали, были правильно связаны. იმისათვის, რომ სხეული იყოს ჯანმრთელი და ყველაფერი ნორმალურად ფუნქციონირებდეს, მაშინ წერა დაჟნობით правильно? Правильно действовали, правильно связаны. საჭიროა, რომ სხეული სწორად მოქმედებდეს და სწორად შეკავშირებული იყოს სწორად ერთმანეთთან. Чтобы не было такого, знаете, дурная голова ногам покоя не дает. რომ არ იყოს ესეთი მოვლენა, რომ უტვინო თავი ფეხებს მოსვენებას არ აძლევსო. Или наоборот, ноги не слушаются голову. არ პირიქით, ოდესაც ფეხები არ ემორჩილება თავს. Ничего хорошего из этого не происходит. Все тело будет страдать.
და არაფერი კარგი არ ხდება ამის გამო, მთელი სხეული დაიტანჯება. Мы знаем, что в теле все очень хорошо синхронизировано и правильно работает. ჩვენ ვიცით, რომ სხეულში ყველაფერი კარგად არის სინქრონიზირებული და სწორად მუშაობს. Да, когда я кушаю сабжи, როდესაც მე საბჯის ჭამ, только тело попадает в желудок, там появляется сразу сок желудочный, да, то есть როგორც კი საკვები ვარდება სხეულში, კუჭი ეგრევე აღიქვავს და ჟავას გამოყოფს. потом клапан открывается, все идет дальше, შემდეგ კლაპანი იღება და ყველაფერი წინ მიიწევს. начинается через кишечник всасываться там в кровь, ყველაფერი შეწოვა და ის შეწოვა იმ ნივთიერებების იწყება ღვიძლის საშუალებით და სხეულში გადადის. кровь разносит по всему телу, дает энергию, силу. სხეულის გადააქვს მთელი ეს საკვები ელემენტები მთელ სხეულში, მთელი ეს ენერგია გადააქვს მას მთელ სხეულში, გადაანაწილებს. Но если сок не выделяется или клапан не открывается, მაგრამ თუ კუჭის წვენი არ გამოიყოფა და კლაპანი არ იღება, или открывается, но не тот клапан, ან იღება, მაგრამ არა ის კლაპანი, რომელიც საჭიროა. то Дарик вот знает, может рефлюкс эзофагит получиться, как у меня. Рефлюкс Дарик, эзофагит помните? может получиться. Я не понял. Может получиться рефлюкс эзофагит. Дарик Ушуднова, what is this? What I'm speaking about. მე ვიცი რა არის რეფლექსი Дарик, ეზოფაგური. Да. Вот. И все тело будет страдать. და მთელი სხეული დაიტანჯება. Итак, начинается все, как всегда. და ყველაფერი იწყება როგორც ყოველთვის, Чего или с кого? რისგან ან ვისგან? სკალავი. Чего? С головы, да. Все начинается с головы, это все правильно. ყველაფერი თავიდან იწყება. С браманов. ის ბრაჰმანებისგან. Кто такие браманы? Браманы — это интеллектуальная часть общества. ვინ არიან ბრაჰმანები? ბრაჰმანები არიან საზოგადოების ინტელექტუალური ფენა. Вот, которые, 2 секунды, обладают безупречным поведением, რომლებიც ფლობენ სრულყოფილი მოქცევის წესებს, которых чистая голова, так скажем, ясная, რომლებსაც აქვთ სუფთა, ესე ვთქვათ, ნათელი თავი, ესე ვთქვათ, ჭკუა. они обладают знанием, ისინი ფლობენ ცოდნას вот, и у них есть способность руководить другими, по крайней мере, объяснять другим, как все нужно делать. მათ გააჩნიათ უნარი, რომ ხელმძღვანელო სხვებს როგორც მინიმუმ ესაუბრონ და აუხსნან მაინც. Такие люди должны быть во главе общества. ესეთი ადამიანები უნდა იყვნენ საზოგადოების თავში. То есть, вот. Следующее сословие — это кшатрии. შემდეგი ფენა არის ესენი არიან ქშატრიები. То есть это люди, у которых есть вот такая энергия руководить, всех организовывать. ანუ ეს ის ადამიანები არიან, რომლებსაც აქვთ ენერგია, რომ ხელმძღვანელონ, ყველა დაორგანიზონ. У них много энергии и силы, и внешней, и внутренней. მათ ბევრი ენერგია აქვთ და ძალა, როგორც შინაგანი, ასევე გარეგანი. В то же время они такие
щедрые, великодушные. ამავე დროს ისინი ესეთი გულუხვები და დიდსულოვნები არიან. Это те люди, которые как раз непосредственно поддерживают порядок и организуют все в обществе и защищают общество. ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც უშუალოდ აორგანიზებენ და უნარჩუნებენ წესრიგ საზოგადოებას. То есть у них есть склонность еще защищать. ანუ მათ ასევე მიდრეკილება აქვთ თუ დაიცვან. То есть если склонности защищать нет, но есть склонность только нападать и сражаться, то это не кшатрии. თუ ეს მიდრეკილება არა აქვს რომ დაიცვას, არამედ აქვს მიდრეკილება რომ თავს დაესხას და გაიმარჯვოს, ისე ვთქვათ. Это мигрельские разбойники. ესენი არიან მეგრელი ყაჩაღები. Или еще какие-нибудь. Вот. Следующее сословие – это люди, которые склонны делать бизнес. შემდეგი საზოგადოების ფენა ეს არის ადამიანები, რომლებიც მიდრეკილი არიან იმისკენ, რომ ბიზნესი შექმნან, Производить и накапливать разные материальные ценности, да. აწარმოონ და დააგროვონ სხვადასხვა მატერიალური ფასეულობები. То есть, в общем-то, они как раз обеспечивают общество всем продуктами и всем остальным, что необходимо для жизни. სწორედ ისინი უზრუნველყოფენ საზოგადოებას პროდუქტებით და ყველაფერ დანარჩენით, რაც აუცილებელია. Обычно это, ну, раньше, по крайней мере, в классической системе это были земледельцы, торговцы, банкиры. როგორც წესი ეს ადრე ყოველში ესე იყო, ესენი იყვნენ მიწათმოქმედები, ბანკირები, ვაჭრები. И есть люди, у которых нет никаких качеств, перечисленных выше, браманов, кшатриев и вайшев, нет у них таких качеств. და არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ არავითარი ზემოთ ჩამოთვლილი თვისებები, რომელიც აქვთ ბრაჰმანებს, ქშატრიებს და ვაიშიებს. Но они могут хорошо обращаться с лопатой, с молотком. მაგრამ აქვთ უნარი, რომ კარგად იურთიერთონ ბართან, ლაპატკასთან და ჩაქუჩთან. Кого-то я сейчас разочарую, умеет также хорошо обращаться с Apple MacBook'ом. ვიღაცას ახლა მე გულსაუწლებ, რომ კარგად შეუძლია თვითონსო Потому что кто-то может думать, что уметь хорошо обращаться с Apple – это качество брамана. რომ ვიღაცა იფიქრდეს, რომ კარგად იურთიერთოს ეფთან, ეს არის ბრაჰმანის თვისება. Но это качество шудры. მაგრამ ეს შუდრას თვისებაო. Это называется в ведах шилпавидья или ремесло. ვედებში ამას ეწოდება შილპავიდია ან ესე ვთქვათ ხელსაქმე. Но бывает ремесло такое грубое, когда нужно прошивать лапти. ლაქტი? Лапти. Но это древняя обувь в России такая. Ну, скажи, прошивать ботинки. Например, сапожник, сапоги прошивать. მაგრამ ახსოვს ესეთი ხელსაქმე, შესაძაც საჭირო არის, რომ იცოდე როგორ გაკერო ეს ვთქვათ ბათინკები ან ფეხსაცმელები. А есть такое ремесло, которое заключается в том, чтобы прошивать компьютер или мобильный телефон, делать прошивку. და ახსოვს ესეთი ხელსაქმე, როგორიც არის, რომ კომპიუტერები ესეთი გაკერო ან რაიმე ისეთი აპარატურა. Там, в общем-то, не нужно особого такого возвышенного склада ума. იქ ესე თქვა არ არის საჭირო დიდად ესეთი კარგად დაალაგებული მოქნილი ჭკუა ეს თქვა. То есть это все относится к деятельности шудр. ეს ყველაფერი მიეკუთვნება შუდრების საქმიანობას. И они склонны служить другим, слушаться других. და ისინი მიდრეკილები არიან, რომ ემსახურონ სხვებს და უგდონ სხვებს. Вот. Почему у них такие есть способности и качества? რატომ აქვთ მათ ესეთი მიდრეკილებები და თვისებები?
Почему у них такие разные качества, как вы думаете? რატომ აქვთ მათ ესეთი განსხვავებული თვისებები? Чтобы сотрудничать. Давай. Нет. Лук хочет сказать что-то. Gocha Prabhu said already. Oh, okay, I can say. ანუ Gocha, ეს რა ქვია, იმის გამო რომ სხვადასხვა გუნების გავლენის ქვეშ არის. Ну, потому что они находятся под влиянием разных гун. Да, потому что гуны разные влияют. Ну, იმიტომ რომ სხვადასხვა გუნები ზემოქმედებენ. Вот варны определяется как раз влиянием гун. აი, ვარნას ოდგან ესაზღვრება გუნების ზემოქმედებით. В то время как мы скажем дальше, но это забегая вперед немножко, ашамы в основном определяются влиянием кармы. იმავე დროს, რადგან ჩვენ უფრო შეთანხმებას ვისაუბროთ, რომ აშრამი განპირობებულია კარმიდან გამომდინარე ზემოქმედებით. То есть у людей может быть даже одна гуна, но карма разная. ანუ ადამიანებს შეიძლება ქონდეთ ერთ და იგივე გუნა, მაგრამ კარმა ქონდეთ განსხვავებული. Да, поэтому один бизнесмен преуспевает, а второй там концы с концами сводит еле-еле. ამიტომაც ერთი ბიზნესმენი წარმატებით საქმიანობს, მეორე კი თავი ძილის გააქვს. В конце концов ему надоедает, и он говорит: не, я лучше пойду-ка я лучше в кришнаиты. ბოლოს და ბოლოს მას ბეზდება და ამბობს, რომ არა მე უკეთესი იქნება თუ მე კრიშნაიტებთან წავალ. Не нужно там столько беспокойства. არ არის საჭირო იქამდენი ნერვიულობა. Каждое воскресенье халава бесплатно бывает. ყოველ კვირას უფასოდ არის ხალავა. Ну, танцевать и петь можно сколько хочешь. Რამდენი წიგნი და იმდენი შეგიძლია იმღერო და იცეკვო. И билет покупать не нужно. На концерт или на дискотеку. და კონცერტზე არც ბილეთის კონცერტზე დისკოტეკაზეც არის არც ბილეთის ყიდვა საჭირო. ყველაფერი უფასოდ არის. То есть разная карма у людей, да. ანუ სხვადასხვა კარმა აქვს ადამიანებს. ერთი შეკითხვა შეიძლება ბოდეში? Один вопрос, если можно. Да, конечно. ანუ აი ანუ ვარნები განისაზღვრებაო გუნების გავლენით და აი არ შეიძლება რომ შუდრა იყოს მაგალითად სათნოების მოდუსის ქვეშ მაგალითად რა, ანუ ისევ ვკითხულობ. აი ვთქვათ სიტუაზე მუშაობს ჩვეულებრივად, მაგრამ ანუ იბანს და ასე შემდეგ, ანუ იმ სატვიურ რაღაცებს იღებს საჭმელს და ასე შემდეგ და რა. ეხლა ერთი უცებ შეიცვლის და ბრამანი გახდება? შეიძლება ბოდო ამერია ხაზრი. შეიძლება გაიმეორო? ანუ ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ანუ ვარნები განისაზღვრება გუნებით, რომელი გუნაც გავლენას ახდენს რა. ხო და რა ეხლა Мы же сказали, что варни определяются под влиянием гун. Да, в основном. და თუ კი ესე ხდება, მაშინ რა ქვია იმას, როგორ შეიძლება რომ მაგათად არ შეიძლება რომ ვაიში ან შუდრა იყოს სათნოების მოდუსში და რა ის უცებ ბრაჰმანი გახდება ან დილით ვაიშია იქნება ანუ თქვათ შუა დღეს ვაიშია იქნება საღამოს ბრაჰმანი იქნება და თქვათ მთლად ღამე ისევ შუდრა გახდება. И вопрос заключается в том, что такое не может быть, что шудра был бы под влиянием гуни благости или там утром он гуни благости, вечером он под влиянием гуни невежества, у него что меняется вот это сам статус там шудра там. Да, гуны меняются в течение дня, в течение недели, в течение месяца. კი, გუნა იცვლება დღის განმავლობაში, კვირის განმავლობაში და თვის მანძილზე. Но когда мы говорим о влиянии, имеется в виду преобладающее влияние.
როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზეგავლენაზე, ჩვენ იგულისხმება ამ შემთხვევაში ზემდგომი უფრო მეტად, რომელიც მოქმედებს. И там, конечно, будет какое-то, иногда больше благости будет у Шудры, иногда больше страсти, иногда невежества, но в целом его интересы, его наклонности, его понимание жизни, оно в гуне невежества. მას რა თქმა უნდა იქნება ისეთი მომენტები, როდესაც უფრო მეტად ზემოქმედებს მას სათნოების გუნა, ან ვნების გუნა, მაგრამ საერთო ჯამში დომინირებს მის შემთხვევაში უმეცრების მოდუსი. Но если даже он родился там в семье, извините меня, сапожника, да, მაგრამ თუ მიხედავთ იმისა, რომ სულ დაიბადა საპოჟნიკის ოჯახში, но его постоянно тянет там книги почитать, поразмышлять о каких-то вещах возвышенных, да, то хоть он и работает как сапожник, но на самом деле он по качествам, у него браманические качества. და თუ მას მუდმივად გული მიუწევს იმისკენ, რომ წიგნები წაიკითხოს, იფიქროს და გადახარშოს, ასე თქვა, და ამაღლებული თემები, მიუხედავად იმისა, ამავე დროს, რომ ის მუშაობს საპოჟნიკად, მაგრამ მას გააჩნია, ასე თქვა, ბრაჰმანული თვისებები. Об этом я собирался говорить дальше просто. ამის შესახებ მოპირდები უცბად ხანში საუბარს. Что вот это вот положение человека определяется не внешними вещами, не происхождением, даже не его работой, а его внутренними наклонностями, внутренними интересами. აი ეს ადამიანის წარმომავლობა განისაზღვრება არა გარეგნული თვისებებით, ან მის სამსახურთან რაიმეთი, არამედ შინაგანი მიდრეკილებებით. Но в этом материальном мире иногда браман может попасть под влияние невежества запросто, да? მაგრამ ამატერიო სამყაროში ხანდახან ბრაჰმანი შეიძლება მოყვეს, ასე ვთქვათ, უმეცრების ზეგავლენის ქვეშ ძალიან მარტივად. А шудра под влияние благости. შუდრა კიდე სათნოების ზემოქმედების ქვეშ. Но, так скажем, преобладающее влияние и более такой распространенный случай – это то, что браманы находятся под влиянием благости. მაგრამ ესე ვთქვათ, რომ უფრო დიდწილად თქვათ, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბრაჰმანები იმყოფებიან სათნოების გუნის ზემოქმედების ქვეშ. Поэтому гуна благости означает знание, просветление, спокойствие, да, вот эта вещь, контроль чувств. ამიტომაც სათნოების გუნა ნიშნავს, რომ ადამიანი იყოფება ისეთი გუნის ზემოქმედების ქვეშ, როდესაც შეუძლია მას გზნობების კონტროლი, შვიდია, შეუძლია იფიქროს, დაფიქრდეს. Кшатри – это те, кто в основном находится под влиянием гуны страсти. შატრები არიან ისინი, ვინც ძირითადად იმყოფებიან ნების მოდუსის ზემოქმედების ქვეშ, დიდწილად. Да, то есть страсть это означает как раз сильная энергия, сильная воля. ნება სწორედ ნიშნავს ძლიერ ენერგიას, ძლიერ ნებას, То есть много огня, ან ბევრი ცეცხლია, сильные такие чувства у кшатриев. შატრიას ესეთი ძლიერი გზნობები გააჩნია. Потому что мы знаем, кшатри там нужно много жен ჩვენ ვიცით, რომ შატრიას ესაჭიროება ბევრი ცოლი, из-за того, что страсть сильная. очень. იმის გამო, რომ მისი ნება ძლიერია. Вайши находятся под влиянием страсти и невежества. ვაიშები იმყოფებიან ნების და უმეცრების გუნების ზემოქმედების ქვეშ. С одной стороны, они активные и даже такие творческие, ერთის მხრივ ისინი აქტიურები არიან და საკმაოდ ხელოვნებისკენ მიუწევთ გული, но в основном их активность и творчество, оно вращается вокруг таких, в основном вокруг таких материальных вещей грубых. მაგრამ ძირითადად ეს
ხელოვნების მიმართ მიდრეკილება და ეს აქტიურობა ტრიალებს რაღაც უხეში მატერიალური თემების გარშემო. Ну, не совсем грубых, но материальных, потому что там не только деньги, но Вайши важно так, чтобы он был уважаемым человеком. Вот. არა მარტო ესეთი პირდაპირ უხეში, მაგალითისთვის შეიძლება იყოს ესე, რომ ვაიშიასთვის მნიშვნელოვანია, რომ ფულია მნიშვნელოვანი, ან ფულის გარდა შეიძლება იყოს დიდება მნიშვნელოვანი. Ему нравится там заботиться о других, там жертвовать, кого-то обеспечивать, да. მას მოწონს, რომ სხვებზე ზრუნავს, რაღაც შეწიროს და ვიღაც უზრუნველყოს. То есть это вот настоящий Вайши. То есть у него есть и такие потребности. ანუ ეს არის ნამდვილი ვაიშია, მას ასეთი მოთხოვნილება გააჩნია. И шудры, они в основном находятся под преобладающим влиянием гуна невежества. და შუდრები ყოფილიან ძირითადად უმეცრების გუნის დიდწილად ზემოქმედების ქვეშ. Да, я забыл сказать, что браманы в общественном организме сравниваются с головой, кшатрии с руками, вайши с желудком, с пищеварительной системой и шудры с ногами, да? და მე დამავიწყდა, რომ აი ამ ადამიანის ფორმის წარმოადგენენ პანაშრამას თემას, აქ მიესადაგებიან, რომ ბრაჰმანები მიესადაგებიან თავს, შატრიები ხელებს, ვაიშიები კუჭს და მომნელების სისტემას, შუდრები კიდევ ფეხებს. Это дополнение к прошлому пункту, я забыл просто сказать. ეს არის დამატება წინა პუნქტს, უბრალოდ მე დამავიწყდა, რომ მეთქვა ეს. И очень важно вот это вот, поскольку варна человека определяется гунами, და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ იქნა გამომდინარე, რომ ვარნები განესაზღვრება ადამიანის გუნები და გამომდინარე, это разделение естественное. ეს დაყოფა ბუნებრივია. То есть оно зависит именно вот в основном от внутренних склонностей человека, склонностей к какой-то деятельности. ისინი ძირითადად დამოკიდებული ადამიანის შინაგანი მიდრეკილებებიდან საქმიანობის მიმართ, მოქმედების მიმართ. И даже если внешне у него все по-другому, но внутри есть определенные склонности, то вот внутренние склонности, они как раз будут указывать на природу человека. და თუნდაც გარეგნულად მას ყველაფერი კარგად ჰქონდეს, მაგრამ თითქოს ყველაფერი გარკვეული იყოს, მაგრამ შინაგანი მიდრეკილებები მაინც ასე ვთქვათ გადახრის ადამიანს სხვა მხარეს. Помню, Чайтанья Чандра Чаран Прабху рассказывал историю про одного своего друга. მე მახსოვს, რომ ჩაიტანა ჩანდრა პრაბჰუ ყვებოდა ისტორიას ერთ თავის მეგობრის შესახებ. Это произошло еще в начале 90-х годов, 30 там лет назад, наверное. ეს ხდებოდა დაახლოებით 30 წლის წინ. Вот этот его друг, он был тоже один из первых преданных, и поэтому он уже в то время ему дали второе посвящение, или второе посвящение называют браманическим посвящением. და ეს მეგობარი იყო ერთ-ერთი პირველი ერთგული ასევე და მაშინ მას მისცეს მეორე ინიციაციას უწოდებენ ბრაჰმანულ ინიციაციას. Вот и в то время брамана это была большая редкость, человек со вторым посвящением. და იმ პერიოდში ბრაჰმანი მეორე ინიციაციით ეს იყო, ანუ ბრაჰმანი, ანუ ვისაც მეორე ინიციაცია აქვს, ეს ძალიან დიდი იშვიათობა იყო. Сейчас, например, в той же Москве там куча браманов. ეხლა მაგალითისთვის იგივე მოსკოვში ძალიან ბევრი ბრაჰმანია. Ну, кстати, в Тбилиси это большая редкость тоже. სხვათა შორის ეს თბილისში ეხლა დიდი იშვიათობა ასევე. Похоже, Тбилиси, Грузия отстала на 20-30 лет от России в этом отношении. როგორც ჩანს, თბილისი და საქართველო ჩამოაჩა 20-30 წლით რუსეთს ამ მიმართებაში. Но я надеюсь, что скоро вы восполните этот пробел в браманах.
მაგრამ მე ვიმოდოვნებ, რომ თქვენ მალე შეავსებთ ამ გარღვევას, ანუ ბრაჰმანებში. Вот там. Лука станет пуджарием. ლუკა გახდება პუჯარი, Дарика будет яги проводить. დარიკო იაგიოს ჩაატარებს. А Вочи будет наставником для многих. კიდე დავრიგებელი იქნება. А Тари Прабху будет собирать пожертвования. Это тоже браманическое занятие. ოთარი პრაფუბე შემოწირულებს მოგროვებს, ეს ბრაჰმანული მოქმედება არის. Но это шутка. И поскольку браманов тогда было много, этого преданного в храме, где он жил, всегда просили давать лекции. ეს ხუმრობა იქიდან გამოდიდა, რომ მაშინ ბრაჰმანები ცოტანი იყვნენ. ამ ერთ გულს მუდმივად სთხოვდნენ, რომ ტაძარში ლექცია წაეკითხა. А Читань Чандра, Чаран Прабху в то время, ну, он путешествовал уже много, уже проповедовал, путешествовал. და ჩაიდანია ჩანდრა პრაფუ მაგ დროს უკვე ბევრს მოგზაურობდა და ქადაგებდა. И вот когда он приехал в храм в этот, ну вот, то он увидел, что вот этот его друг, он там моет полы. და როდესაც ის მოვიდა ამ ტაძარში, მან დაინახა, რომ მის მეგობარი იქ იატაკს მენს. Он там моет полы, поет Хари Кришна там или Говинда Джая Джая, Гопала Джая Джая, и такой счастливый. ის რეცხავს იატაკს და მღერის იქან ჰარე კრიშნას ან გოვინდა ჯაე ჯაიას და ძალიან ბედნიერია. И когда он увидел Читань Чандра Прабху, და როდესაც მან დაინახა ჩაიტანა ჩანდრა პრაფუ, он сказал ему: я когда полы мою там и посуду мою, мне так хорошо вообще. და უთხრა მას, რომ როდესაც მე იატაკს ვერეცხავ ან ჭურჭელს ვერეცხავ, მე ესე კარგად ვგზნობ თავს. Но поскольку второе посвящение, мне всегда просят давать лекции, а мне вообще это не нравится. იქიდან გამომდინა, რომ მე მეორე ინიციაცია მაქვს, მე მუდმივად მთხოვენ, რომ ლექციები წავიკითხო, მაგრამ ეს ძალიან არ მოუწევს მე. Мне это так тяжело. მე ჩემთვის ეს ისე ძნელია. Почему? Потому что у него по склонности, у него природа шудры. იმიტომ რომ მისი მიდრეკილებიდან გამომდინარე, მისი ბუნება არის შუდრას. А по статусу он дважды инициированный, то есть по статусу он браман. ხოლო სტატუსით ის ორჯერ ინიცირებულია და ანუ ბრაჰმანია. То есть именно все определяется внутренними склонностями человека, то есть под каким влиянием гун он находится внутренне. ანუ ყველაფერი განისაზღვრება ადამიანის შინაგანი გუნით, ანუ რომელი გუნის ზემოქმედების ქვეშ იყოფება. И в основном под каким влиянием гун находится именно тонкое тело. და ძირითადად თუ რომელი გუნის ზემოქმედების ქვეშ იყოფება სწორედ ნატიფი სხეული. Потому что вы помните, когда мы еще обсуждали гуна материальная природа, мы говорили о том, что, например, тонкое тело может находиться под влиянием одних гун, а грубое под влиянием других совсем. იმიტომ რომ ჩვენ განვიხილავდით თუ გახსოვთ რომ ნატიფი სხეული შეიძლება იყოს ერთი გუნის ზემოქმედების ქვეშ, ხოლო უხეში სხეული შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვა გუნის ზემოქმედების ქვეშ. Например, у коровы тело в гуне благости, поэтому корова так прославляется, но сознание в сильном невежестве. Прабхупада говорил, коровы глупые. მაგალითისთვის ძროხის სხეული არის სათნოების გუნის ქვეშ, ანუ ძირითადად უმეტესად, ხოლო მისი გონება ეს არის უმეცრების ქვეშ და ამიტომაც ის ძალიან სულელი ცხოველია. პროფად ამბობდა რომ ძროხები ძალიან სულელები არიან. Другой там пример обезьяны, у них полное невежество с точки зрения тела. მეორე მაგალითია მაიმუნების მათი სხეული თლიანად უმეცრებაშია. Но соображают они гораздо лучше коров. მაგრამ ისინი უფრო გამჭრიახები არიან, ბევრად უფრო გამჭრიახები არიან ვიდრე ძროხები. Если вы поедете в Индию и будете там не очень внимательными и осторожными, და თუ თქვენ გაემგზავრებით ინდოეთში და იქ იქნებით არც თუ ისე ყურადღებიანები და ფრთხილები, то вы сможете оценить, какие обезьяны разумные. შეძლებთ შეაფასოთ თუ რამდენად საზრიანები არიან მაიმუნები. И также вы сможете оценить, сколько вы потеряли. და ასევე შეძლებთ შეაფასოთ თუ რამდენი დაკარგეთ.
То есть в лучшем случае это будут очки, в худшем случае это будет, вернее, в лучшем случае это будет какая-нибудь связка бананов, а в худшем случае это будет там мобильный телефон или бумажник. ანუ საუკეთესო შემთხვევაში ის იქნება სათვალე ან ბანანების შეკრა, ან ცუდ შემთხვევაში იქნება ეს ტელეფონი ან საბუთები. Вот, так. Это мы. И следующее мы теперь более подробно посмотрим, какие качества и обязанности у каждой варны. და შემდეგ ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილავთ თუ როგორი მოვალეობები გააჩნია სხვადასხვა ვარნას და ვარნასო. В Писании, когда говорится о браманах, в основном перечисляется либо 8, либо 12 гармонических качеств, да, вы знаете. თვისებებზე საუბარი. და წმინდა წერილებში, როდესაც იგულისხმება ნახსენებია ბრაჰმანები, ძირითადად ჩამოთვლილია 7 ან 8 თვისება მათი. Известный текст с конца Бхагавад-гиты: Шамо, Дамо, Тапах, Шочам, Кшанти, Раджавам, Эвача, Гьяна, Вигьяна, Астикьям, Брама, Карма, Свабава, Джам. ეს არის ცნობილი ლექსი შმად ბჰაგავატამიდან. Шамо значит контроль ума, Дамо контроль чувств, Тапах аскетизм, Шочам чистота, чистоплотность. აქ არის ჩამოთვლილი ანუ სისუფთავე, ეს არის ასკეტურობა, ეს არის გონიერება. Шантир терпение. მოთმინება. Вы все меня слушаете терпеливо подолгу, вы уже качество браманов развиваете. თქვენ დიდი ხანი მისმენთ ხოლმე მოთმინებით, ამიტომაც ბრაჰმანულ თვისებას ვითარებთ. Арджавам. Арджавам означает такая прямота, отсутствие какой-то хитрости, политики. არჯო ნიშნავს პირაპირობას, ანუ როდესაც ეს ეშმაკობა და ეს პოლიტიკა არ აქვს ადამიანს. Гьяна и вигьяна это означает знание и опыт какой-то уже духовный. ანუ გიანა და ვიგიანა ნიშნავს ეს ნიშნავს სულიერ ცოდნას და სულიერ გამოცდილებას. Астикьям означает религиозность, склонность к религиозным каким-то вещам, обрядам, мероприятиям. ასკიკიამ ნიშნავს რელიგიურობას, ანუ მიდრეკილებას, რომ იცხოვროს რელიგიურად, რაღაც რელიგიურ დანაწესებს მიყვებოდეს. Ну, конечно, вера в Веды и в Бога. რა თქმა უნდა, წმენა ვედების მიმართ და ღმერთის მიმართ. Вот это вот стремление изучать Писание. ეს მიდრეკილება, მისწრაფება, რომ წმინდა წერილები შეისწავლოს. Из этих качеств у Брамана вытекает 6 главных обязанностей. და ამ თვისებებიდან ბრაჰმანების გამომდინარეობს 6 მოვალეობა. Как я сказал, пятая обязанность, я скажу дальше, она самая важная. როგორც მე ვთქვი, რომ მეხუთე მოვალეობა ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. То есть падхана, с длинным А это означает изучать веды и обучать ведам других ведическому знанию. ეს ნიშნავს, რომ შესწავლას ვედების და სხვების გადასცეს ეს ცოდნა, ანუ სხვებს შეასწავლოს ვედები. Это 2 первых обязанности. ეს არის ორი პირველი მოვალეობა. Яджана, то есть это совершать яги и обучать других совершать яги. იაჯანა ნიშნავს, რომ ჩაატარო იაგიები და ასწავლოს სხვებს იაგიების ჩატარება. И дана пратиграха. და დანა პრაქტიგრახა. Да, дана пратиграха означает принимать пожертвования и раздавать пожертвования. ეს ნიშნავს, რომ მიიღო შესაწირი და დაარიგო შესაწირი. И обычно всем нормальным браманам особенно нравится вот эта вот 5-я обязанность. როგორც ეს იყო, რომ ორ ბრაჰმანს განსაკუთრებით მოწონს ეს მეხუთე მოვალეობა. То есть браманам положено давать пожертвования, их положено кормить.
ანუ ბრაჰმანებისთვის მიღებულია, რომ მათ ბრაჰმანეს მის შესაწირი და მათთვის მიღებულია მათი მოვალეობა, რომ მიიღოს და დაარიგოს შესაწირი. Поэтому опытные браманы, они знают, где и когда будет там свадьба, наречение именем ребенка или еще какой-нибудь обряд, и они туда идут. ამიტომაც გამოსცემა ბრაჰმანებმა იციან თუ ოდესაც ტარდება ქორწილი ან ბავშვის სახეს არქმევენ, ისინი იქ მიდიან. И вот так можно обходить в течение года разные дома и мероприятия. Хорошо და жить. ესე შეიძლება სხვადასხვა სახლებში იაროს სტუმრად და კარგად იცხოვრო. Но это на самом деле обязанность, она вытекает из предыдущих. მაგრამ სინამდვილეში ეს მოვალეობა გამომდინარეობს წინამორბედებიდან. Если браман не изучает веды, не обучает других, не совершает яги и не вовлекает в яги других, то он не имеет права, по большому счету, принимать пожертвования тогда. თუ ბრაჰმანი არ შეისწავლის ვედებს და არ ასწავლის სხვებს ვედებს, თუ არ ატარებს იაგიებს და არ ცდილობს რომ ჩართოს სხვები ამ იაგიებში და მაშინ მას დიდწილად არ გააჩნია უფლება რომ მიიღოს შესაწირი. Вот, поэтому браман должен выполнять все 6 видов обязанностей, все, а не выборочно. ამიტომაც ბრაჰმანი უნდა ასრულებდეს ყველა 6 მოვალეობას და ყოფილად ასრულებდეს ამას. Но вы можете сказать, что в наше время мало кто знает, как совершать яги, приходится из Москвы вызывать людей. თქვენ შეგიძლიათ ეხლა თქვათ, რომ ჩვენ დროში ცოტა თუ იცის ვინმე იაგიების ჩატარება და ამიტომ საჭიროა რომ მოსკოვიდან გვიწევს რომ მოსკოვიდან გამოვიძახოთ იაგის ჩატარებელი. Даже когда Дайнанда Махарадж для Отто и Елены выполнял что-то, какую-то маленькую совсем яги, совсем маленькую. მაშინაც კი, როდესაც დაიანდა სვამი მაჰარაჯი ატარებდა ოთოსთვის და ელენისთვის იაგიას, საკმაოდ პატარა იაგიას. Вот. Он долго там консультировался вот с этим преданным, который сюда приезжал из Англии, он ответственный за поклонение божествам. ის დიდხანს გადიოდა კონსულტაციას ამ იმერდგულთან, რომელიც ჩვენთან ჩამოვიდა ინგლისიდან, ის პასუხისმგებელია იაგიებზე სწორედ ევროპაში. Но это не проблема, потому что в наше время главная яги – это санкиртна яги. მაგრამ ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენს ეპოქაში მთავარი იაგია ეს არის სანკიტანა იაგია. И вот в этой яге браманы и должны как раз участвовать сейчас, особенно в этой яге. და სწორედ ამ იაგიაში უნდა იყავდნენ განსაკუთრებით ბრაჰმანები მონაწილეობას. Теперь кшатрии. Их качество – это героизм, решимость. ეხლა ქშატრიები მათი თვისებებია ეს თქვა გერაიზმი, Решимость, გმირობა, გადაწყვეტის უნარიანობა, сила, ძალა, то есть отвага, такое бесстрашие. ანუ ესეთი უშიშრობა, ანუ წამსვლელებიანი ყველაფერზე. Благородство, კეთილშობილება, то есть такие немелочные люди. Находчивость გონება გამჭრიახობა и умение руководить. და უნარი რომ უხელმძღვანელოს. И обязанность кшатриев – это защищать своих подданных, და ქშატრიას მოვალეობა არის რომ დაიცვას თავის ქვეშედგომები, следить за тем, чтобы в обществе был порядок, უყუროს იმას რომ საზოგადოებაში იყოს წესრიგი, чтобы все, в первую очередь, чтобы все исполняли свои обязанности. რომ პირველ რიგში ყველა ასრულებდეს თავის მოვალეობებს. А если кто-то не выполняет свои обязанности, несмотря на все просьбы и приказы, და თვინმე არ ასრულებს თავის მოვალეობებს მიუხედავად თავი ყველა ამ თხოვნისა და ბრძანებისა, тогда наказывать, да? მაშინ ამ შემთხვევაში დასჯა. И еще обязанностью кшатрия слушаться браманов. და ასევე ქშატრიას
მოვალობა არის, რომ ყური უდოს ბრაჰმანებს. Да, еще что касается браманов, და браманы კიდევ რაც შეეხება ბრაჰმანებს, могут выполнять при определенных ситуациях нестандартных, могут выполнять обязанности кшатриев и даже обязанности вайши. და როდესაც ამის საჭიროება არის, მოთხოვნილება, ბრაჰმანს შეუძლია შეასრულოს მოვალობები, როგორც ვაიშიასი, ასევე ქშატრიას. Но не обязанности шудр. მაგრამ არა შუდრას მოვალობები. Как Шрила Прабхупада говорит, браман не может быть собакой. როგორც შეპროპადა ამბობდა, ბრაჰმანს არ შეუძლია რომ იყოს ძაღლი. Потому что браман не должен попадать в зависимость и терять свою независимость от материального мира. როგორც ვთქვათ, რომ ბრაჰმანს არ შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი და დაკარგოს დამოუკიდებლობა, ანუ იყოს დამოუკიდებული მატერიალურ სამყაროზე. Браман, он зависит от Бога и от вед, от священных писаний. ბრაჰმანი დამოუკიდებულია ღმერთზე და ვედებზე, ანუ წმინდა წერილებზე. Но он не зависит от всех остальных, от кшатриев, вайши, шудр, от денег. Настоящий браман. მაგრამ ნამდვილი ჭეშმარიტი ბრაჰმანი არ არის დამოუკიდებული გარემოცვაზე, ფულზე, ან ძალაუფლებაზე. Потому что обычно у вайши и кшатриев есть такая склонность браманов пытаться подкупать, да? Когда они что-то от браманов хотят получить. მაგალითისთვის ქშატრიებს და ვაიშიებს აქვთ ესეთი მიდრეკილება, რომ ბრაჰმანები მოისყიდონ, როდესაც რაღაცის მიღება უნდა. Поэтому, например, ачарьи так немного ругают Шукрачарью, поскольку он попал в зависимость от демонов, да, стал их жрецом. ამიტომ აჩარიები ცოტაოდენ კიცხავენ შუქრაჩარიას, იმიტომ რომ ის მოყვა გავლენის ქვეშ, ანუ დემონების ხარჯზე დაიწყო ცხოვრება. Настоящий браман обычно так не поступают. როგორც წესი, ნამდვილი ჭეშმარიტი ბრაჰმანი ესე არ იქცევა. Вы слышали, наверное, про Чинакью пандита? თქვენებათ მსმენიათ ჩანაკია პანდიტზე. Он был как раз очень большим знатоком принципов морали. ის იყო სწორედ ძალიან დიდი მცოდნე მორალის. Не знаю, насколько он был преданным, но он был настоящим браманом. არ ვიცი რამდენად იყო ის ერთგული, მაგრამ ის იყო ნამდვილი ბრაჰმანი. Он был советником, так скажем, первым премьер-министром у махараджа одного, Чандрагупта махараджа звали. ის იყო მრჩეველი ერთი მთავარი махараджи Чандрагупта ერქვა მას. Но он предпочитал жить в саду в простой хижине, в шалаше. მაგრამ ის ამჯობინებდა ცხოვრებას ბაღში, პატარა უბრალო ქოხში, ესე ვთქვათ. И ничего не получал зарплаты от царя. და არაფერს არ იღებდა, სამაგიეროდ ხეფას არ იღებდა. Хотя царь предлагал ему и дворец построить, и много денег. მიუხედავად იმისა, რომ მეფეს თავაზობდა მას, რომ სასახლეს აგიშენებო, ბევრ ფულს. Конечно, это Индия. В наше время в шалаш бы, наверное, все равно пришлось устанавливать батареи и котел. რა თქმა უნდა, ეს ინდუეთია ჩვენს დროში, ჩვენს რეალობაში მაინც მოუწევდა ბრაჰმანს გამათბობლის და რადიატორების დაყენება. Если бы он жил в Грузии. ის მას საქართველოში ეცხოვრა. Но все равно, то есть его пример, он очень достоин уважения и подражания для других браманов. მაგრამ მაინც მისი მაგალითი ეს ძალიან მისაბაძია და საყურადღებოა სხვა ბრაჰმანებისთვის. Браман не должен продаваться, его нельзя подкупить. ბრაჰმანი არ უნდა იყიდებოდეს, არ შეიძლება მისი მოსყიდვა. Так. ერთი შეკითხვა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით. Улуки про один вопрос к этому Да. моменту. Если можно. Да. ანუ გოჩა, აი მაგალითად ნათქვამია რომ ბრაჰმანი უნდა იყოს წმინდა. ანუ წმინდა ნიშნავს სუფთა.
სულთა სიწმინდეს სისუფთავე რა მისი ერთ-ერთი თვისებაა. Примеру говорится, что Браман должен быть таким святым, чистым, то есть чистота это его один из качеств. Какое качество? Чистота. Ага. Чистота, да. და შიბი პრაფუმ ამას წინათ რა ლექციაზე მოყვა ერთი ესეთი ესე რა ქვია. მაგალითი, როდესაც ცხოვრობდა ორ ბრაჰმან, საერთო საცხოვრებელს ცხოვრობდა და ორი ბრაჰმანი იყვნენ ცოლ-ქმარი, მიღებული ბრაჰმანული ინიციაციებით და არასუფთავებდნენ რა, არ ხვეტავდნენ, არაფერს არ შვებოდნენ და ანუ სუფთა იმით რომ შევხედოთ, აი ანუ ბრაჰმანული გაგებით მართლა კარგად იქცეოდნენ თუ არა, ანუ ბრაჰმანი ვერასდროს გახდება შუდრაო, ანუ შუდრული საქმე ხო არის, რომ ცოცხი კარგად მოიხმარო. Красиво. И Шри Прабху недавно, говорит, рассказывал такую историю, что он жил в общежитии с двумя браманами, то есть это были муж и жена, и они никогда за собой не убирались. И как понимал, что они опирались на то, что это не занятие брамана, то есть браман должен взять в руки метлу. Это правда так или как? Это Кали-юга. Об этом мы будем дальше говорить, что случилось с браманами, со всеми остальными. ეს კალი-იუგა და ამაზე ცოტა ხანში უკვე მოგვიანებით ვისაუბრებთ თუ რა დაიმართა ბრაჰმანებს და ყველა დანარჩენებს. Это нормально браману наводить порядок в том месте, где он живет, если у него нет слуха. ეს ნორმალურია ბრაჰმანისთვის, რომ წესდა მოაწესრიგოს ის ადგილი, სადაც ის ცხოვრობს, თუ მას არ აქვს სახურები. Поэтому если Отто не приходит мыть пол, то тогда мне нужно брать тряпку и мыть пол, и не говорить, что нет, это не мое занятие. ამიტომ თუ არ მოდის Лука, ჩემთან мёта, ლუკა თუ არ მოდის და ჩემი ეტაკს თუ არ ეწყავს ჩემთან, მაშინ მე უნდა ავიღო ცოცხი და ტილო და მოწმინდო და ეს ნორმალურია. И здесь все покроется паутиной, пылью и всем остальным. აქ ყველაფერი დაიფარება ყრით და ომობის ქსელებით. Но в Индии нужно с этим быть осторожным. მაგრამ ინდუეთში ამას დაკავშირებით ფრთხილად უნდა ვიყოთ. Потому что там есть определенные такие... На самом деле это не изначальная культура, но это вот сложившиеся предрассудки, представления современные, да? სინამდვილეში ხარს ესეთი გარკვეული საზოგადოებრივი შეხედულებები, სინამდვილეში ეს არ არის ვედური კულტურიდან, ეს არის რაღაც ჩამოყალიბებული ბოლო პერიოდში წესები, ისე ვთქვათ, შეხედულებები. Что браманы, в общем, они не должны выполнять такую вот грязную работу, там что-то мыть, что-то чистить. რომ ბრაჰმანები არ უნდა ასრულებდნენ ესეთ სამსახურს, რაღაცა წმენდნენ და რეცხავდნენ, არ შეიძლებაო. Поэтому, например, там в Индии, в Брамачаряшами, когда я жил, я видел, что они там нанимают людей, чтобы все мыть. ამიტომ ინდუეთში მე მინახავს, ოდესაც ბრაჰმანჩარიაში ამში ცხოვრობდი, რომ ისინი ქირავდნენ ადამიანებს, რომ ყველაფერი იქ მოეწმინათ და ერეცხათ. Но не потому, что они ленивые, а потому что люди не будут их уважать, если не увидят, что там брамачари моют полы, еще что-то. არა იმიტომ, რომ ისინი აღძარმაცებიან, არამედ იმიტომ, რომ ადამიანები პატივს აღარ სცემენ მათ, თუ დაინახავენ, რომ ბრამაჩარი იქ ეტაკს რეცხავს ან რაიმე მსგავს აკეთებს. Но здесь ничего такого нет, таких обычаев, вернее, таких представлений. Поэтому здесь нет проблем, мы можем все мыть сами. მაგრამ აქ ჩვენთან არაფერი ეგეთი მსგავსი წესები არ არის, ანუ საზოგადოებაში, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია წყნარად ვერეცხოთ საკუთარი ეტაკები. Господь Чайтанья вместе со всеми остальными своими преданными браманами, они мыли храм Гундича. უფალი ჩაიტანია თავისი ყველა თანამგზავრთან ერთად ერთგულებთან ერთად რეცხავდა ტაძარ გუნდიჩის. Никто из них не говорил: не, ну знаете, вот, мое дело петь киртаны и готовить прасад, поклоняться божествам, а мыть тут что-то, полы какие-то, коридоры. არც ერთი მათგანი არ ამბობდა იმას, რომ ჩემი საქმე არის ყიტანები ვიმღერო და დაკავებული იყო ესეთი საქმიანობებით და ეტაკის რეცხვა ჩემი საქმე არ არის, არავინ არ ამბობდა ესეთ რამეს. Но
поскольку в Кали-Юга все деградировало, мы об этом скажем, то есть иногда люди, они оправдывают твой тамос. Вот. მექნა გამოდინა რომ კალუგაში ყველაფერმა დეგრადაცია განიცადა ის ადამიანები ხშირად ამართლებენ თავის ტამას. Вот такими вот странными аргументами, доводами иногда могут даже на какое-то писание сослаться. აი ესეთი უცნაური არგუმენტებით და ნაზრებებით ხანდახან შეუძლიათ რომ წმინდა წერილებსაც კი დაეყრდნონ. Но не нужно критиковать сильно, потому что сами мы მაგრამ можем оказаться в такой же ситуации, если будем критиковать. მაგრამ არ არის საჭირო ძლიერად ვაკრიტიკოთ, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ამოვშევთავად ესეთივე მდგომარეობაში თუ ჩვენ დავიწყოთ მათ კრიტიკას. Так, теперь вайши. Какие качества у вайши? და ეხლა ვაიშიები თუ რა თვისებები აქვთ ვაიშიებს? У них тоже интересные качества. Они преданы Богу, духовному учителю. მათაც საინტერესო თვისებები აქვთ, ისინი ერთგულები არიან უფლის და სულიერი მოძღვრის. Вот, они так. Они очень, так скажем, искусны, опытны в том, чтобы организовать производство какое-то, да, организовать какую-то финансовую деятельность. ისინი ძალიან მოქნილები და გამოცდილები არიან რომ დაორგანიზონ რაიმე სიტყვაზე მომგებიანი საქმიანობა საწარმოო სიტყვაზე და დაორგანიზონ ადამიანების ჩართულობა მასში. Все, что связано с экономикой, у них очень хорошо получается, им нравится это. ყველაფერი დაკავშირებული ეკონომიკასთან, მას ყველაფერი კარგად გამოუძლიათ და მოწონთ ეს. И они, как правило, стремятся к карме, артхи, ками, вот к этим вещам. ისინი როგორც წესი მიილტვიან კამისკენ, ართხისკენ. То есть такая благочестивой, богатой жизни. ანუ ესეთი კეთილშობილური და მდიდრული ცხოვრებისკენ. Вот. И они обычно занимаются, да, вот всем, чем связано с сельским хозяйством, с организацией, конечно, в первую очередь. Не то, что они там сами с мотыгами. და ისინი როგორც წესი დაკავებულები არიან რაც პირველ რიგში შეეხება სოფლის მეურნეობას, არათუ ისინი თავად არიან სწორედ ასე თქვა და შესრულები არამედ ორგანიზებასაც შეეხება. Они защищают коров, настоящие вайши, да? და ნამდვილი ვაიშიები იცავენ ძროხებს. Они как раз совершают жертвоприношение, то есть благодаря им все необходимое для жертвоприношения появляется. სწორედ ისინი ატარებენ მსხვერპლშეწირვებს, სწორედ მათი წყალობით ჩდება ყველაფერი სასაჭირო მსხვერპლშეწირვებისთვის. И они, когда затягивается лекция, начинают зевать. და როდესაც ლექცია იწერება, სწორედ ისინი იწყებენ თქნარებას. Но не возмущаются, მაგრამ არ ბრაზობენ. потому что уважают брамана. იმიტომ რომ პატივსცემენ ბრაჰმანებს. Или знают, что браманы могут проклясть. ან იციან ის, რომ ბრაჰმანებს შეუძლიათ რომ დაწყალონ ისინი. В общем, культурные люди вайши. მოკლედ ვაიშიები კულტურული ადამიანები არიან. Я даже слышал, что настоящий вайши, он даже к деньгам не будет прикасаться. მე ისიც კი მსმენია, რომ ნამდვილი ვაიშია ფულს არც კი შეეხებაო. Он просто все организует так, что у всех все будет, и у него все будет. Но сам он с деньгами не будет иметь отношения, потому что он считает, что деньги – это достаточно грязная вещь. რომ ის დაორგანიზებს ყველაფერს ისეთნაირად, რომ ყველას ყველაფერი ექნება საკმარისი მეტიც, მაგრამ თავად ფულის შეხებლობაში არ იქნება, იმიტომ რომ ის თulis, რომ ფული საკმაოდ ბინძური რამ არის. Это говорится вайши высшего уровня. ამას ეწოდება ვაიშია უმაღლესი დონის. То есть он так все организует, что все вокруг делается, и к нему все приходит, и там и роскошь, и все остальное.
Вот. Но сам он не соприкасается с этим особенно. ანუ ის ყველაფერს ისე დაორგანიზებს, რომ მასთანაც ყველაფერი მოვა, ანუ სიმდიდრეც და ყველაფერი იგზე იქნება, მაგრამ თავად შეხებულობაში არ იქნება ფულთან. И последнее это шудры, наши любимые. და ბოლო არიან შუდრები, ეს ჩვენი საყვარელი შუდრები. То есть какие качества у шудр? როგორი თვისებები აქვს შუდრებს? У него черные пальцы, он входит в кирзовых сапогах, მას შავი თითები აქვს გაშავებული რაღაცნაირი ფერხმელები და ისე არის. с лопатой. ლაფატით ხელში. Нет, не эти качества имеется в виду, конечно же. არა, ეს თვისებები არ იგულისხმება, რა თქმა უნდა. Первое качество, что у них есть склонность служить другим, პირველი თვისება არის, რომ მათ აქვთ მიდრეკილება, რომ ემსახურონ სხვებს, они склонны с большим почтением, уважением относиться к другим. ისინი მიდრეკილნი არიან დიდი პატივისცემით და მოწიწებით იურთიურთონ სხვებს, Они чистоплотны, веды говорят. ისინი სუფთები არიან. რა თქმა Они უნდა. свободны от лицемерия и обмана. ისინი თავისუფლები არიან ოტირობისგან და ტყუილისგან. И они участвуют в жертвоприношениях, выполняя всю вспомогательную работу. და ისინი იღებენ მონაწილეობას ყველა მსოფლმწირვაში და ასრულებენ ყველა დამხმარე საქმიანობას. Они никогда не бросают своего хозяина, даже если тот разоряется. Настоящие шудры. და ნამდვილი შუდრები არასდროს ატოვებენ თავის ბატონს, ასე თქვა და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბატონი გაკოტრდეს, В общем, если почитать качество настоящего вайши, я помню, мы как-то прочитали, мы удивились. Нам до них очень-очень далеко. ანუ თუ ჩვენ დავაკვირდებით და წავიკითხეთ ნამდვილი ვაიშიას თვისებები და ჩვენ მასთან მანამდე ძალიან შორს ვართ, И из этих качеств проистекает их деятельность. В основном они служат другим, под руководством других. это вы сказали вайши или шудри? Ой, шудры, простите, шудры, я про шудры говорю сейчас. ანუ მათი თვისებები ძირითადად შუდრები თვისებები ძალიან ამაღლებულია. И говорится, что шудры, их качество и обязанность защищать браманов и коров также. და ასე ნათქვამია, რომ შუდრების მოვალეობა ასევე არის, რომ დაიცვან ბრაჰმანები და ძროხები. Вот. კონკრეტულად რას ნიშნავს ეს ძროხების დაცვა ბოდიში? У Луки вопрос, что Да, конкретно что значит защищать коров? Защищать коров, ну, чтобы коровы не страдали, чтобы какие-то негодяи не причиняли им боль, не пытались убить даже в том числе. დაცვა ნიშნავს იმას, რომ ძროხები არ დაიტანჯებოდნენ, რომ ვიღაც არამზადები არ მივიდნენ და არ დახოცონ და ასევე რომ უბრალოდ წესიარად იცხოვონ რა არ აწამებდნენ მათ. Или, например, браманы, как правило, особенно раньше, они не были очень физически сильными, они были тощими, худыми. ანუ მაგალითად ბრაჰმანები ადრე ბრაჰმანები არ იყვნენ ფიზიკურად ძლიერები, ისინი იყვნენ გამხდრები და სუსტები. И если какой-нибудь нецивилизованный там человек, он, не понимая возвышенное положение браманов, он что-то пытался браману сделать нехорошее, то вот вайши как раз могли защищать. და თუ მაშინ რომელიმე არაცივილიზებული ადამიანს არ ესმოდა ადამიანი ბრაჰმანის მდგომარეობა და უნდა რაიმე დაეშავებინა ბრაჰმანისთვის, მაშინ ვაიშიას მოვალეობა იყო დაეცვა ის. То есть вот. Понятное дело, что браманов в первую очередь защищает Бог, религия, религиозные принципы, которым он следует. გასაგებია, რომ ბრაჰმანეს პირველ რიგში იცავს ღმერთი და რელიგიურ პრინციპები, რომელსაც ის მიყვება. Но на грубом уровне вот вайши он может пытаться защищать браманов, вернее, не может, а должен, когда в этом есть потребность. И коров тоже. და უხეშ დონეზე ვაიშია და Ой, шудра, Кришна, я все. ანუ უხეშ დონეზე შუდრას
შუდრამ უნდა დაიცვას ზოხები და ბრაჰმანები, არათუ შეუძლია რამედ მის მოვალეობა. Итак, теперь Дарика дождалась, если она еще присутствует. და ეხლა დარიკომ საკმარისი იცადაო თუ კიდევ აქ არისო ჯერო. Теперь вопрос, а что с женщинами в этой системе? და ეხლა კითხვა შემდგენია. Как определяется их варна? И каковы их Да. обязанности? რა ხდება ქალების შემთხვევაში, როგორ განსაზღვრავენ მათ ვარნას, როგორია მათი მოვალეობები? Да, то есть варна женщины обычно определялась семьей, в которых она родилась, როგორც წესი ქალის ვარნა განისაზღვრებოდა იმ ოჯახით, რომელშიც იბადებოდა. а затем, когда она выходила замуж, определялась варной мужа уже. და შემდეგ, როდესაც ის თხოვდებოდა, განისაზღვრებოდა მისი ვარნა ქმრის ვარნით. И, конечно, главная обязанность ведической женщины – это помогать своему мужу исполнять его обязанности. რა თქმა უნდა, თავარი მოვალეობა ვედური ქალის არის ის, რომ დახმარებოდა ქმარსო თავისი მოვალეობები შეესრულებინა. Это называется дарма патни, религиозная жена, жена, защищающая дарму. ამას ეწოდებოდა დარმა პატნი, ანუ რელიგიური ცოლი, ანუ ქალი, რომელიც თარმას იცავს. Ну и, соответственно, как правило, они естественным образом были опытны в том, чем занимался их муж. Они тоже в этом разбирались. და ამის შესაბამისად ისინი გამოცდილები იყვნენ იმაში, რაც უნდა დაკავებული მათი ქმარი, ანუ დახელოვნებულები იყვნენ ამაში ასევე. Если женщина замужем за браманом, то она, как правило, тоже знала Писание. თუ ქალი ცოლად გათხოვილი იყო ბრაჰმანზე, როგორც წესი, მან ასევე იცოდა წმინდა წერილები. Женщины в семье кшатриев, они тоже были обычно очень достаточно сильные и решительные. Можем вспомнить Драупади. და ქალები, რომლებიც ქშატრიებზე იყვნენ გათხოვილები, ისინი იყვნენ ასევე ძალიან ძლიერები და მიზანდასახულები, შეგვიძლია გავიხსენოთ Драупади. Когда она отвесила оплеуху Джайадратхи, по-моему, там, так что тот аж с колесницы свалился. Здоровый кшатрий. როდესაც მან ჯაიგდრათხას მგონი მოუქნია ხელი ისე ძლიერად, რომ თავისი ეტლიანად მგონი გადააყირავა. დიდი Ну, ქშატრია конечно, იყო ეს. раньше, благодаря тому, что общество следовало вот этим вот самскарам и было правильное воспитание, то в семье браманов, как правило, и рождались люди с браманическими качествами и склонностями. და რა თქმა უნდა, ადრე იმის წყალობით ადამიანები მიყვებოდნენ ამ სისტემას, როგორც წესი, ბრაჰმანების ოჯახში ძირითადად იბადებოდნენ ბრაჰმანები. В семье кшатриев, соответственно, люди такого кшатрийского склада, и женщины, и мужчины, и так далее. ქშატრიების ოჯახში შესაბამისად ქშატრიული თვისებების ადამიანები და ასე შემდეგ. Вот. Но наступила Кали-юга, мы подходим к концу. მაგრამ დადგა კალი-იუგა და ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ. Дарика, вопрос какой-то? და Да. უნდა იყოს. კი, დარიკო. ანუ რომელ იმას მიეკუთვნება ფენას საზოგადოების ხალი, ამას დამოუკიდებლად ვერ განსაზღვრავს, სანამ არ გათხოვდება? У Дарико такой вопрос, что в каком сословии принадлежит женщина, тогда он не сможет самостоятельно сам выбрать до того, пока она не выйдет замуж. Такой вопрос у меня. Нет. Она сначала принадлежит к тому сословию, в котором она родилась. Например,
Да. ჯერ ის Мгм. მიეკუთვნება იმ ფენას, რომელშიც დაიბადა ის, Например, если она родилась в семье кшатрия, да, то ее относят к сословию кшатрия. მაგალითად თუ ის დაიბადა ქშატრიების ოჯახში, მაშინ მას მიეკუთვნებიან ქშატრიებს. Но если ее потом выдали замуж за брамана, მაგრამ შემდეგ თუ ის გაათხოვეს ბრაჰმანზე, то она становится браманом მაშინ автоматически, ის да, ხდება ბრაჰმანი. принадлежащий к сословию брамана. ანუ ბრაჰმანის საზოგადო წრეს მიეკუთვნება მერე. Так, в Кали-Югу эта система, она очень сильно деградировала. კალიუგაში ეს სისტემა ძლიერ დეგრადირდა. То есть, потому что Кали-Юга это век деградации, когда все хорошие вещи, они либо исчезают, либо, что еще хуже, они становятся, ну, как это сказать, извращаются. Не знаю, понимаешь ли ты? То есть, კალიუგა, იმიტომ რომ კალიუგაში ყველაფერი დეგრადირდება და ყველაფერი ესე ვთქვათ იხრწენება, მთელი სისტემები. то есть это означает, что у людей нет качества, и они не исполняют обязанности свои. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს აღარ აქვთ თვისებები და ისინი თავის მოვალეობებს აღარ ასრულებენ. Но требуют, например, то, что положено браманам или там кшатриям или вайшям с других. და სხვებისგან ითხოვენ მაგალითისთვის იმას, რაც ეკუთვნით ბრაჰმანებს, ვაიშიებს ან ქშატრიებს. Вот. Это происходит из-за сильного влияния кали, из-за осквернения кали-юги. ეს ხდება ძლიერი ზემოქმედების გამო კალიუგის, ანუ ძლიერი ზეგავლენის, ანუ ამ გახსნილობისკენ. И началась деградация в кали-югу с браманов, да? Браманы все начинают. კალიუგაში დეგრადაცია დაიწყო ბრაჰმანებისგან, ანუ იქიდან საიდანაც ყველაფერი იწყება. И хорошее, и плохое. Все начинается с браманов. ყველაფერი და კარგიც იწყება ბრაჰმანებისგან. Кали проник в сословие браманов, и браманы начали гордиться и проявлять высокомерие. კალიმ შეაღწია ბრაჰმანების საზოგადოებაში, ბრაჰმანების ფენაში და ბრაჰმანები გაამაყდნენ და გაამაყდნენ. Смотреть свысока на всех остальных и пытаться всех остальных заставить служить себе. დაიწყეს სხვებზე ზემოდან ყურება ყველა დანარჩენზე და დაიწყეს ცდილობა, რომ ყველა დანარჩენი, ესე ვთქვათ, ჩაიყენონ საკუთარ თავის მსახურებაში, საკუთარ თავის მსახურებაში. В то время как в настоящей ведической культуре, как мы говорили, ее основой является принцип уважения. იმავე დროს ჩვენ ვამბობდით, რომ ვედურ კულტურაში მთავარი პრინციპი არის პატივისცემა. Уважение и служение. პატივისცემა და მსახურება. Поэтому уважали даже шудр. ამიტომაც პატივისცემდნენ შუდრებსაც. И служили всем. То есть. და ემსახურებოდნენ ყველას. Но в Кали-югу остается только требование почитания тебе, требование получать какие-то выгоды от своего положения, но нет уважения и нет служения другим. მაგრამ კალიუგაში დარჩა მხოლოდ მოთხოვნა იმისგან რომ პატივისცენ, ანუ საკუთარ თავის მიმართ მოთხოვნა რომ პატივი მცენ და მოთხოვნა იმის რომ მემსახურონ მე. Мы читали и слышали, по крайней мере, в Шримад Бхагаватам историю того, как был проклят Махараджа Парикшит. ჩვენ წაგვიკითხავს აქვს მენია ისტორია იმის შესახებ თუ როგორ დაიწყევლა მაჰარაჯა პარიქშიტი. Был проклят таким высокомерным, заносчивым сыном мудреца Брамана. ის აწევლილი იქნა ესეთ ქედმაღალი მომაბეზრებელი შვილისგან, ბავშვისგან, რომელიც იყო ბრძენის შვილი. У него благодаря
воспитанию, благодаря его высокому происхождению было определенное могущество. მას გარკვეული ძალა გააჩნდა, ესე ვთქვათ, აღზრდის და ესე ვთქვათ, წინაპირის წყალობით რა. Но не хватало правильной культуры и смирения. მაგრამ არ ქონდა საკმარის დარყოფნი და სწორი კულტურა და თავდადობა. Таким образом, поскольку браманы перестали выполнять свои обязанности, потеряли свою чистоту, но требовали от других всего остального, ამგვარად იქნა გამომდინარე, რომ ბრაჰმანებმა დაკარგეს ბრაჰმანები აღარ ასრულებდნენ თავის მოვალეობებს, დაკარგეს თავისი სისუფთავე და ითხოვდნენ პატივისცემას სხვებისგან. кшатрии, будучи следующими по разуму людьми в этой системе, ქშატრიები, რომლებიც არიან შემდეგი საფეხური ამ სისტემაში, они поняли, зачем нам обслуживать этих браманов, раз они так себя ведут, такое двуличие. მათ გაიგეს თუ რა საჭიროა ამ ბრაჰმანების მსახურება, რადგან ისინი ასე იქცევიან, ანუ ესეთი ორპირები არიან, ორსახოვანებიო. Мы будем сами по себе. ჩვენთვის ვიქნებითო. Вот, ну и соответственно, когда кшатрии сами по себе, они под влиянием какой гуны находятся? და შესაბამისად იქ მისა, რომ ქშატრიები თავისთვის ვარიან, ისინი რომელი გუნის ზემოქმედების ქვეშ იყოფებიან? Гуна невежества. Гуна невежества. Нет, кшатри страсть. ნების ქვეშ იყოფებიან. То есть, естественно, они тоже начали деградировать, потому что они лишились покровительства и заботы настоящих браманов. თავისთავად მას დაიწყეს დეგრადაცია, იმიტომ რომ ისინი მათ დაკარგეს ფარველობა და ხელმძღვანელობა ნამდვილი ბრაჰმანების. Они тоже стали просто эксплуатировать других, вайшев и шудр. მათაც დაიწყეს უბრალოდ დანარჩენების ექსპლუატაცია ვაიშიების და შუდრების. И, соответственно, так далее. Вайши тоже перестали заботиться о других, о коровах и все остальное, стали очень жадными до денег и прочего. და შესაბამისად უკვე ვაიშიებაც დაიწყეს სხვებზე ზრუნვა, დაანებეს თავის სხვებზე ზრუნვას, ძროხებზე ზრუნვასაც დაანებეს თავი და სხვა დანარჩენებზეც. А шудры, которые вообще во всем полностью зависят от других вышестоящих, ძალიან ხაბები გახდნენ ვაიშიები და შუდრები იქნა გამომდინარე, რომ ისინი დამოკიდებულები არიან ყველაზე მდგომზე. они от горя начали пить водку и чачу. და მათ ან უწუხარების გამო დაიწყეს ღვინის და ჭაჭის დალევა. Ну и все, в общем. Все покатилось в тартарары, как мы говорится, покатилось в ад, в Кали-Юг. და ყველაფერი ესე თქვა ჯანაბისკენ წავიდა, ყველაფერი ჯოხეთისკენ დაეშვა რა. И поэтому вот эта вот научная система Варнашима, как Прабхупада называл ее, она превратилась в кастовую систему. და ამიტომაც ეს მეცნიერული ვარნაშრამა სისტემა, როგორც პრაბჰუპადა ეძახდა მას, ის გადაიქცა კასტურ სისტემად. То есть, когда человек занимает какое-то положение на основании внешних вещей, ანუ როდესაც ადამიანი იკავებს რაღაც მდგომარეობას, ანუ გარეგნული დეტალებიდან გამომდინარე, при этом не обладает качествами, не выполняет обязанности. ამავდროულად არ გააჩნია შესაბამისი თვისებები და არ ასრულებს თავის მოვალეობებს. И живет не для того, чтобы служить другим и всему обществу, а для того, чтобы просто наслаждаться. და ცხოვრობს არა იმიტომ, რომ ემსახუროს სხვებს და იზრუნოს სხვებზე, არამედ იმისთვის, რომ დატკბეს და კარგად იცხოვროს. Просто пытается эксплуатировать всех остальных. უბრალოდ ცდილობს სხვა დანარჩენის ექსპლუატაციას. ერთი შეკითხვა შეიძლება? Один вопрос, можно улыбнуться? Да. ანუ ეს ვარნაშრამა სისტემა ჩამოიშალა იმიტომ, რომ არ არიან ნამდვილი ბრაჰმანები. სწორია. თავისთავად ქშატრიებს, ვაიშიებს და შუდრებს არ შეუძლიათ ამ სისტემის შენარჩუნება, ხო სწორია?
Только правда спрашивают, что эта варнашрама система из-за того ушло в упадок, что нет уже настоящих браманов и вайши, шудри и кшатри уже не могут исполнять свой обязанность, то есть не смогут поддерживать эту систему вайши и кшатри, да? Да, без браманов, потому что браманы это голова. Общество без головы, оно слепое и тупое. იმიტომ რომ უბრაჰმანოდ საზოგადოება უთავოდ რჩება, ანუ საზოგადოება არის ყურების და თვალების გარეშე დარჩენილი. Даже если кшатри, так скажем, что большая редкость, может какой-то порядочный, добросовестный, хочет действительно что-то сделать лучше. და თუნდაც ქშატრია იყოს ძალიან კეთილსინდესიერი და მოწესრიგებული და უნდა რომ რაღაც კარგი გააკეთოს, Но он не знает вед и всех законов, которые описываются в Ведах, да и поэтому, как говорится, он хотел как лучше, а получилось как всегда, в России говорят. მაგრამ ან არ იცის ვედები, ან არ იცის მათის კანონები და როგორც რუსეთში ამბობენ, რომ მინდოდა ყველაფერი გამეკეთებინა ისე, როგორც კარგია, მაგრამ გამოვიდა როგორც ყოველთვისო რა. სულად Это в გამოვიდა. самом лучшем случае, если кшатри там или вайша оказываются порядочными людьми. Да. ეს არის ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში, თუ იქ ქშატრი ან ვაიში არიან ესეთი წესიერი ადამიანები. Но это невозможно, потому что кшатри и вайши были порядочными только благодаря общению с браманами. მაგრამ ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ქშატრიები და ვაიშიები იყვნენ მოწესრიგებულები მხოლოდ იმის წყალობით, რომ მათ ჰქონდათ ურთიერთობა ბრაჰმანებთან. Вот. და ერთი ბოდიში ანუ მეორე კითხვის დასმაც მინდოდა, უბრალოდ გადამატა ვერ მოახერხ. შეიძლება? Луки что-то второй вопрос тоже есть. Сможет. ანუ ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ ნამდვილი ბრაჰმანები იზრდებიან და ჩვენ ამის ნათელ მაგალითებს ვხედავთ. Сейчас мы знаем, что настоящие браманы, они, так сказать, растут, так сказать, и мы видим этому пример этого. მაგალითად შრილა პრაბჰუპადამ ბევრი პიროვნება გახადა ბრაჰმანი. და К примеру, არის Шрила многих людей браманами и Мгм. და არის ასე რომ ვთქვათ მაგისი ტენდენცია ან რაღაცა ის რომ ვარნაშრამა სისტემა რაღაც დონეზე აღდგეს. რაღაც ნაწილში მაინც. Существует ли такая тенденция, что система варнашрами, она восстановился? Есть такой тенденция, или такой? Мы не успели просто об этом поговорить. Давайте не будем забегать вперед. ჩვენ უბრალოდ ვერ მოასწავეთ ამის შესახებ საუბარი, მოდით წინ გავუსწროთ მოვლენებსო. Мы обсудим в следующий раз, что можно сделать и как можно сделать, чтобы эту систему восстановить, и насколько ее вообще нужно восстанавливать. ჩვენ განვიხილოთ იმას, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს და რა შეიძლება მოიმოქმედოს საზოგადოება იმისათვის, რომ ეს სისტემა აღდგეს. Насколько она нам нужна вообще, ну, по крайней мере, в ИСКОН, в духовном движении. რამდენად უჭირდება ის საერთოდ მაგალითი როგორც მინიმუმ ისკონში, ანუ სულიერ მოძრაობაში. Да, и как бхакти как раз воздействует на эту систему. Вот. Как და оно სწორედ может- ბაქი როგორ ზემოქმედებს ამ სისტემაზე. Я, помните, начинал с этого с вопроса, когда объяснил, что Кришна говорит, только через Варнашаму можно меня удовлетворить, а Вишванат Чакраварти Такур говорит, да Варнашама нам не нужна вообще, она вкуса к Шраванам и Киртанам не дает сама по себе. თქვენ გახსოვთ რომ მე დავიწყე იმით რომ კრიშნა ამბობს რომ ჩემი დაკავებულება შეძლებელია მხოლოდ საკუთარი მოვალეობის ან ვარნაშრამა სისტემაში მოვალეობის შესრულებით, ხოლო ვიშნავად ჩაკრავათაკური ამბობს რომ ეს ვარნაშრამა საერთოდ არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ის არ იძლევა გემოს, შრავანამ და კირტანის მიმართ. Да, кстати, вы можете уже подумать в качестве домашнего задания к следующей встрече. სხვათა შორის თქვენ უკვე შეგიძლიათ დაიწყოთ ფიქრი იმაზე, როგორ საშინაო დავალებაზე. Как эта система Варнашама, она применима к преданным. Как, თუ стоит ли ее принимать?
стоит ли на этом зацикливаться нам. თუ რამდენად გამოსადეგია ერთგულებთან მიმართებაში ეს ვარნაშრამა სისტემაში რისკი, მას საფიქრი. Или просто махнуть на все рукой и повторять Хари Кришна. ან უბრალოდ ყველაფერზე ხელი ჩავიქნიოთ და უბრალოდ ხარი კრიშნა ვიმეოროთ. Вот. Готовить прасад, предлагать Кришне и танцевать. მოვამზადოთ პრასადი, შევთავაზოთ კრიშნას და ვიცოყოთ უბრალოდ. Или все-таки нам нужны браманы, вайши и кшатрии? ანუ მაინც ჩვენ გვჭირდებიან ბრაჰმანები, ვაიშიები და ქშატრიები. Вот. Аттари уже чешет голову. Это хорошо, хороший признак. ოთარ უკვე თავს იფხანსავდეს, კარგის ნიშანია. Также я вам скину потом этот в виде файла, чтобы вы не забыли. Также можете подумать над вопросом. და ასევე მე ჩაგიგდებთ ამ დავალებას ფაილის სახით და ასე შეგიძლიათ იფიქროთ კითხვაზე. С одной стороны, говорится, что Варнашрама Дharma – это универсальная система, которая применима ко всем эпохам. ერთის მხრივ ნათქვამია, რომ ვარნაშრამა სისტემა ეს არის უნივერსალური სისტემა, რომელიც მიესადაგება ყველა ეპოქას. А с другой стороны, говорится, что Кало Шудра Самбава, что в Кали-югу все шудрами рождаются. და მეორეს მხრივ ნათქვამია, რომ კალიუგაში ყველა შუდრებად იბადებიან. Вот. И также я вам скину небольшую анкетку და ასევე მე ჩაგიგდოთ პატარა ანკეტას, с вопросами, которые помогут определить, какие у вас больше склонности, кто вы больше по качествам. ეს ანკეტა იქნება კითხვებით, რომელიც აგეხმარებათ განსაზღვროთ თუ რომელი ვარნას მიკუთვნებით დიწილად, ანუ რომელი მიდრეკილებები გაქვთ თქვენ. По-другому говоря, на кого вы больше похожи? На Ротфеллера или на кавказскую овчарку? სხვაგვარად რო თქვა, თუ ის უფრო გავხარდ როკფელერის თუ კავკასიურ ავჩარკას. Или кто-то может быть пудель. ან შეიძლება ვიღაც პუდელია. Не отчаивайтесь, если вы не сможете точно определить, это значит, что все правильно с вами. გული ატაკცეთავ თუ მე შეძლებთ განსაზღვროთ ეს იმას ნიზნემიაზიოთ და შე ყველაფერი წესრიგში აქვს. Потому что как один гуру в Искон, отвечая на этот вопрос, как определить свою варну, он говорил, мы сейчас все дворняжки. იმიტომ რომ როგორც ერთი გურუ პასუხობდა ისკონის ამ პასუხს თუ როგორ განსაზღვრავთ ჩვენი ვარნაო, ის პასუხობდა რომ ჩვენ ახლა ყველანიო ქუჩის ზაღლები ვართ, ხოც ქუჩაში ვებადებიან გაჯვარები. Главное, чтобы мы жили недалеко от храма и виляли хвостом перед преданными. და თავარი არის რომ ჩვენ ვიცხოვროთ ტაძართან სიახლოვესო და კუდი უკიცინოთო ერთგულებსო. Но все же нам полезно будет знать какие-то свои наклонности для того, чтобы быть лучше занятым, быть более счастливыми и эффективными в преданном служении. მაგრამ მაინც ჩვენთვის სასაგებრო იქნება რომ ვიცოდეთ ჩვენი მიდრეკილებების შესახებ, იმისათვის უკეთესად შევეძლებოთ ჩვენ დავასაქმოთ ჩვენი მიდრეკილებები და ვიყოთ გამოსადეგებები ერთგულებისთვის. Сейчас, может быть, это не слишком актуально для вас, потому что для вас как бы любое преданное служение, но оно преданное служение, да, как? ეს შეიძლება ეხლა თქვენთვის არ იყოს დიდად აქტუალური თქვენთვის, იმიტომ თქვენთვის ეხლა ნებისმიერი ერთგული მსახურება არის ერთგული მსახურება. Но обычно, когда человек занимается преданным служением, то спустя какое-то время его природа начинает более четко проявляться. მაგრამ როგორც წესი, როდესაც ერთგული დიდხანს გარკვეული დროის მანძილზე საბროდ არის დაკავებული ერთგული მსახურებით, მისი ბუნება უფრო მკვეთრად ვლინდება. И он гораздо будет более эффективен, будет в каком-то конкретном виде преданного служения. და ეს ბევრად ეფექტური იქნება რომელიმე კონკრეტული ერთგული მსახურებაში. И более счастлив тоже. და უფრო ბედნიერიც ასე. Даже Госвами Махарадж, когда он руководил всем российским Искон и пытался строить храм в Москве,
Это было очень тяжелое время для него. გოსვაი მაჰარაჯიც კი, როდესაც ის თელ ისკონს ხელმძღვანელობდა თელ რუსეთის და როდესაც ასრულებდა აშენებდა მოსკოვში ტაძარს, ეს ძალიან მძიმე პერიოდი იყო მის ცხოვრებაში. Он на этом потерял очень много нервов и здоровья, მან ამ პროექტში ძალიან ბევრი ნერვები და ჯანმრთელობა დაკარგა. потому что это, в принципе, вообще не деятельность не по его природе совсем. იმიტომ რომ ეს საერთოდ არ არის, ეს საქმიანობა საერთოდ არ არის მისი ბუნების შესაბამისი. И иногда преданные вынуждены заниматься тем, что не по его природе, но просто деваться некуда. ხანდახან ერთგულები იძულებულები არიან და ხელმოკიდონ და გაკეთონ ის, რაც არ არის საერთოდ მათი ბუნების შესაბამისი, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა გზა არ არის. Но лучше все-таки быть занятым более-менее по природе, მაგრამ უკეთესი იქნება, რომ დასაქმებული იყო მეტნაკლებად საკუთარი ბუნების თანახმად. и даже не потому, что человек больше сделает, და არა იმიტომ, რომ ადამიანი უფრო მეტს გააკეთებს, а потому что он будет более удовлетворенный, более спокойный ум у него будет. არამედ იმიტომ, რომ ის უფრო დაკმაყოფილებული იქნება და უფრო დამშვიდებული ტყუა იქნება. И вот я скину вам небольшой опросник, буквально 2-3 там вопроса, чтобы вы და подумали. მე ჩავაგდეთ პატარა კითხვას, იქ ფაქტობრივად 2-3 კითხვა არის ჯამში И записали себя куда-нибудь. და ჩაწეროთ საკუთარ თავი რომელიმე ამ პუნქტში. В браманы, в вайши В шудры. или в ведическую вайши. женщину, может быть. ან შეიძლება ვედური ქალის პუნქტში. Ну, в общем. Хорошо. Можно вопрос? Да, можно, наверное, последний вопрос. Уже много времени. Харе Кришна. Я еще вот встречал в некоторых лекциях еще и слышал, что есть, как бы так сказать, 5-я каста, неприкасаемые. Вы слышали про такое? Я не только слышал, я каждый раз, каждое утро вижу его в зеркале. ოთარი და, პროფეკიტი ისმენია ერთ-ერთი კახებაო, რომელთაც ხელშეუხებლებს ეძახიანო და აქ პასუხს არათ მსმენიაო, საკეში ხედავ ყოველ დილით. Мгм. Сейчас нет времени. Мы можем поговорить об этом, да. Там много на самом деле. После шудр идет еще где-то 6 или 8 подразделений вниз. ეხლა მოდი ვარ გვაქვს ეს დეტალურად განვიხილოთ, იქ სამდვილეში შუდრების მერე კიდევ 6 თუ 7 დანაყოფი მიდის უქვემო. Эти вот неприкасаемые, их, по-моему, их делят на 2 категории. Одна категория антавасаи, то есть те, которые не воруют. ამ შეუხებლებს მათ ყოფენ ორ ნაწილად, ერთი არიან ისინი, ვინც არ იპარავენო, Им разрешают жить вместе с цивилизованными людьми. А те, которые воруют, им не разрешают, они должны в лесу где-то жить там отдельно, своей общиной. Разбойники, да? ეს Да. ვინც არ იპარავენო, მათ უფლებას აძლევენო, რომ ადამიანების საზოგადოებაში ცხოვრენო და ვისაც იპარავენო, მათ არ აძლევენ ამის უფლებას და სამე ტყეში აგდებენო და თავის კომუნაში ცხოვრობენო. Млечки есть, яваны, чиндалы. Там своя градация есть среди них, там много их. იქ არიან მლეჩიხები, იავანები, ჩანდალები და ბევრი თავის გადაციები გააჩნიათ, ბევრნი არიან ეს. И все они, в принципе, неприкасаемые для высших сословий. და ისინი Соприкосновение, პრინციპში ხელისუფლებლები არიან უმაღლესი საზოგადოებისთვის. соприкосновение с ними сразу человека оскверняет, да? Ну, как помните эти истории при Господочитании, когда человек там касался мусульманина или воды из кувшина мусульманина, считалось, что он потерял касту. ისინი ითვლებიან ხელისუფლებლებად და თქვენ გახსოვთ ალბათ უფალი ჩაიტანას გართობებიდან, როდესაც იქ ითვლებოდა, რომ თუ ადამიანი შეეხებოდა ხელშეუხებელს ან დალევდა შეეხებოდა წყალს იმ ქოთნიდან, რომელიც მუსულმანის ქოთანი იყო,
ის ითვლებოდა, რომ თავის კასტას კარგავდა. Это как раз вот яркий признак этой кастовой системы, აი ეს არის თვალნათლივი ასე ვთქვათ ნიშანი ამ კასტური სისტემის. что из-за какой-то очень внешней вещи там считалось, что человек теряет свое положение, რომ ერთის ძალიან გარეგნული დეტალის გამო თითქოს ადამიანი კარგავდა თავის ადგილს საზოგადოებაში. Главное там, конечно, это право рождения. Если человек родился в семье брамана там или еще в какой-то семье, то он автоматически считался браманом, да? თავარი ითვლებოდა ესე რომ უფლება დაბადების, ანუ თუ ადამიანი იბადებოდა ბრაჰმანების ოჯახში, ის ადამიანი ითვლებოდა ბრაჰმანად. Но на самом деле человек становится браманом только когда он обладает качествами брамана. და სინამდვილეში ადამიანი ითვლება ბრაჰმანად მაშინ, როდესაც მას გააჩნია ბრაჰმანის თვისებები. И когда он прошел процесс очищения, то есть самскары все вот эти. და როდესაც მან გაიარა განწმენდის ასე ვთქვათ პროცესი, ანუ მთელი სამსკარები შეიძინა. То есть ему дали шнур, он приступил к изучению вед, принял учителя, служил учителю. მას მისცეს წმინდა შნური თოკი და მან ის შეუდგა წინა წერილების შესწავლას სულიერი მოძღვრის ხელმძღვანელობით. Только потом он становится браманом настоящим. ნამდვილი ბრაჰმანი მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება. Хорошо. Харе Кришна. Хорошо, большое спасибо, Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Всё, на этом мы закончим. Диди Мадлоба всем. Диди Мадлоба to all who present. და Кто მასზე был очень დავასრულებთ ჩვენ. терпелив, who was very tolerantly take part and try to hear such person like me, who is unworthy to address to you, but nonetheless. Okay. What you say, I didn't hear. But I think it is better. Hare Krishna, Kshaja Prabhu. Thank you for your Харе Кришна. lecture. До следующей Kshaja встречи, я Prabhu надеюсь, ki в субботу. jai. და Ананта Коти Вайшнава Ври и Джая. Ай.